अपना ये साथ भी छूटे, बांधे हैं जो दिलों ने वो डोर कभी टूटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल अदाकारा बाबरा शरीफ और अदाकार शाहद दी शादी दी स्टोरी लैके आया, जिहड़ी बहुत दिलचस्प है। तो इन्हां दी शादी किस तरह हुई, तो इन्हां ने किहड़े गवाह रखे शादी दे, कित्थे शादी हुई, तो निकाह कित्थे होया, तो फिर इन्हां ने हनीमून कित्थे मनाया जाके, वो सारी तफसील तुहाडे नाल शेयर करांगा। उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगी। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल लाइक सबसक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया, मुहब्बतां वड्डिया करो। अदाकार शाहद ते अदाकारा बाबरा शरीफ एक फिल्म इंडस्ट्री के दोनों मकबूल तरीन सितारे ने। इन्हां ने फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम किया ते बहुत ज़्यादा अरूज पाया। इन्हां ने दोनों ने शादी जदों की ते इन्हां दोनों के उत्ते बहुत ज़्यादा अरूज सी। ते अदाकार शाहद जिहड़ा सी पहलों शादीशुदा सी, ते बाबरा शरीफ ने पहली शादी रस्मी तौर पर जिहड़ी कीती सी ना, पहली शादी सी जिहड़ी शाहद दे नाल कीती। अदाकार शाहद दा चुनाव जिहड़ा इन्हें कीता बहुत गलत कीता। इहदे ते पूरी फिल्म इंडस्ट्री और इहदे रिश्तेदार भैन भरा अजीज़ो अकारब सारे हैरान सी कि इन्हें इस वक़्त अदाकार शाहद नूं क्यों चुनिया। हालांकि वो पहला भी शादीशुदा सी, ते लेकिन उहदियां फिल्मी स्टोरियां भी औरतां दे नाल, लड़कियां दे नाल स्टोरियां भी छपदियां रहिंदियां सी। उस दे बावजूद अदाकारा बाबरा ने इहदा इंतखाब करके सब नूं हैरान कर दिता। ते अदाकारा बाबरा शरीफ सन 1974 दे विच फिल्म इंडस्ट्री च आई आ, ते सिर्फ इन्हें 2 साल दे अरसे दे विच इन्नियां कामयाबियां समेटियां, क्योंकि ये बहुत तेज़ तरार सी, बहुत हुसैन भी सी, लेकिन कद छोटा सी। ते लेकिन इन्हें अपनी तरक्की दियां मंजिलां बड़ी जल्दी तय कीतियां। इहदी साथी अदाकारा जिहड़ियां फिल्म इंडस्ट्री दे विच पहलों सी, ओह बहुत खुशफहमी सी कि इहदा कद छोटा आ और ये फिर फिल्म इंडस्ट्री च जल्दी फेल होके वापस चली जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सी पता कि ये जिहड़ी अदाकार आई आ, ये इन्नी मशहूर हो जाएगी, इनू इन्ना अरूज मिलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री दे विच जिहड़ियां पुरानियां अदाकारा सी उन्होंने भी पिछे छड़ जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री दी पुरानियां अदाकारा इत्थों तक कि उहदे नाल हसद करदियां सी, जलदियां सी, बल्कि इंडिया दियां जिहड़ियां अदाकारा सी वो भी बाबरा शरीफ दी कॉपी करदियां हुंदियां सी। इन्नी ज़हीन सी ते घर वालियां नूं इहदे ते पूरा यकीन सी कि ये कोई ज़िंदगी दे विच गलत फैसला नहीं कर सकदी। इन्हें बड़ी जल्दी फिल्मां 'च अरूज पाया, लेकिन दिल दे मामले 'च बहुत गलत फैसला इन्हां ने कीता, जिहड़ा अदाकार शाहद नूं दिल दे बैठी। अदाकार शाहद जिहड़ा सी फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर अदाकार सी, जिहड़ा आए दिन किसी ना किसी लड़की दे नाल प्यार मुहब्बत इश्क करके उन्होंने टिशू की तरह फैंक दिंदा सी। ते उहदे इश्क दे चर्चे, आशिक मशूकी दे चर्चे बड़े फिल्म इंडस्ट्री च चलदे सी। रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल बनया रहिंदा सी। जिहड़े बंदे इहदियां फिल्मां नहीं सी वेखदे, लेकिन वो अखबारां च रसालियां च आए दिन इहदा कोई ना कोई स्कैंडल नवा किसी लड़की दे नाल बनदा रहिंदा सी और वो छपदा रहिंदा सी। लोग उस रसाले तो फिर उस स्कैंडल नूं पढ़दे सी, देखदे रहिंदे सी। ये अदाकारा बाबरा शरीफ के घर भी इहदी आनी जानी सी, लेकिन
ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੋਜ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੋਕ ਚੋਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੋਕ ਚੋਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਮਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਚੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੂਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਨ ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗਏ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ
ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਅਜੈਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਦਮ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 1977 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1978 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਕਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। सूद का डैडी मैं रिश्ता लेने आया था, पापा ने रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती।